છે હલ હલ છે હલ જન્મદિન વલ્લભ લાલ આજ જન્મદિન વલ્લભ લાલ આજ જન્મદિન વલ્લભ લાલ આજ આજ જન્મદિન વલ્લભ લાલ બોલ ગોકુલ નાથ કી જય नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय नहंतारो यत्पादाम्बुजरे नव श्रियानां निजाचार्या प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखितो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिः विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हरियङ्गवीनप्रियम् नित्यं श्रीमधुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठले शम्मुदा श्रीमद्वारवती गोकुलपति श्रीगोकुले विभो श्रीमन्मथमोहन नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलं गिरिधरम् गोविन्दरायाभिधम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनाथथा एवं श्रीयदुनायकं किल घनः श्यामं च तद्वंशजा कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभो श्रियप्रभुश्च स्मरे भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौरे नयशो विसारी कुमारितानन्दितघोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजाङ्गनावृन्द सदा विहारी अङ्गै गृहागा रतमोपहारी
रसावे शतमो विसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणुं स्वनानन्दितपन्नगारी रसातलानृत्यपदप्रचारि क्रीडन्वयस्या कृतिदैत्यमारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी पुलिन्ददारा हितशम्बरारी रमा सदोना हृदया प्रकारी गोवर्धने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिन्दजाको लदुकुलहारी कुमारिकाका मकलावितारी वृन्दावने को धनवृन्दचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजेन्द्र सर्वाधिकशमकारी महेन्द्र गर्वाधिकगर्वहारी वृन्दावने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मनः कलाना कतमो विदारी वंशीरवाका ऋततत्कुमारी लासो सवोद्वे लरसाभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्तद्विपोदा मगतानुकारी लुण्ठत्प्रसूना प्रपदीनहारी रामो रसस्पर्शकरप्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी
बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री गोकुल नाथ की जय, श्री गोकुल नाथ की जय, श्री गोकुल नाथ नाथ की जय, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। भाव से तालियां बजाते बजाते यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री गोकुलनाथ की
હરસાણીજી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ એવं ગોલોકવાસી શ્રી રમેશભાઈ પરીખ સ્મૃતિ વ્યાખ્યાન માળા અંતર્ગત અહીં ઉપસ્થિત જેમણે પોતાની સૂઝબૂઝથી અને ખૂબ જ સુંદર નામ સેવા દ્વારા ઘર ઘરમાં જ નહીં ઘટ ઘટમાં સત્સંગની સરિતાને પહોંચાવી રહ્યા છે એવા પરમ ભગવદીય વસંતબેન પરીખ. એ જ રીતે ઉપસ્થિત સુરેખાબેન, અમિતભાઈ, પ્રમોદભાઈ સતત ફોન દ્વારા હવે ડેટ ક્યારે મળશે, હવે ડેટ ક્યારે મળશે કરીને રિમાઇન્ડર કરાવતા રહેતા અમારા વિજયભાઈ. એ જ રીતે આ દિવ્ય ઉત્સવની અંદર થોડા મોનિટર વધારે આ દિવ્ય ઉત્સવની અંદર શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુના ગુણગાન શ્રવણ કરવા માટે આવેલા મારા બધા જ આત્મીજનો, આ દિવ્ય ઉત્સવની અંદર જે નિમિત્ત બન્યા છે એવા બધા જ મનોરથી પરિવાર, લગભગ 3 સત્રોની અંદર શ્રી વલ્લભાખ્યાનું દર્શન હરસાણીજી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના અંતર્ગત આપણે બધાએ કર્યું અને વૈષ્ણવનો પણ ભાવ હતો અને વર્ષોથી મારા મનની અંદર એક મનોરથ પણ હતો. જ્યારે મળવાનું થયું, વિજયભાઈ કહે છે વિષય કયો રાખીશું. મનમાં તો હતો મનોરથ પણ મુખમાંથી નીકળ્યું નહીં, પણ પ્રભુની ઈચ્છા પ્રગટવાની હશે એટલે વિજય બીના મુખમાંથી કાઢી. કહે કે જે શ્રી ગોકુલનાથજીનું ગુણગાન થાય અને મારા મનની અંદર, હૃદયની અંદર એક આનંદની ઉર્મી દોડી ગઈ. માનો એક વીજળીનો ચમકાર થયો હોય એવો અનુભવ એક ક્ષણે મને થયો. કારણ કે શ્રી ગોકુલનાથજીનું ચરિત્ર એ મારો કોઈ નવો વિષય નહીં, એ મારો વિશ્વાસ છે. શ્રી ગોકુલનાથજીની ઉપર જ્યારે બોલવાનો મોકો મળે, શ્રી ગોકુલનાથજી ઉપર જ્યારે બોલવાનો અવસર મળે તો એમ ન માનતા કે એક નવા વિષય ઉપર કરે છે. તમારા માટે નવો વિષય હોઈ શકે, પણ શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ એ તો મારો વિશ્વાસ છે. શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ મારી આશક્તિનું સ્વરૂપ છે. શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ કહું તો મારું સર્વસ્વ છે. અને એ જ ગોકુલેશ પ્રભુની ઉપર જ્યારે કંઈક વાણી પવિત્ર કરવાનો અવસર મળ્યો, 2 ઘડી તો હું ફોન સાંભળી બોલી ના શક્યો, મારું હૃદય ભરાઈ ગયું. વિજયભાઈને કહું કે હું વિચારીને ઉત્તર આપીશ, કારણ કે શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ અને અમારા પરિવારની અંદર જેની 7મી પેઢી એવું છું, શ્રી રમણ પ્રભુ થયા અમારા ઘરમાં. અને એમની એટલી બધી અનન્યતા, એટલી બધી નિષ્ઠા શ્રી ગોકુલનાથજીના સ્વરૂપની અંદર, જે જયશ્રીના નામે જાણતા, અને એટલી બધી અનન્યતા શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુના ચરણારવિંદમાં કે અમારા ઘરમાં લગભગ અમારા પિતાશ્રી સુધી શ્રી ગોકુલનાથજીનું તિલક અમે કરતા. અને એટલી બધી કૃપા શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુની અને એટલો બધો સ્વાનુભાવ શ્રી રમણ પ્રભુને ગોકુલનાથજીનો કે જ્યારે ઘણા પાદુકાજી પધરાયા હતા અને જ્યારે શ્રી રમણ પ્રભુને પૂછવામાં આવ્યું કે આમાંથી આપ કહો કે શ્રી ગોકુલનાથજીના પાદુકાજી કયા છે, તે રમણ પ્રભુએ એટલું જ કહ્યું હતું, મારે કહેવાની જરૂર નથી, જે મારો ઈષ્ટ હશે એ આપોઆપ આવી મારી ગોદમાં બિરાજી જશે. અને કહેવાય શ્રી ગોકુલનાથજીના 4 પાદુકાજી આપોઆપ ચાલતા ચાલતા આવ્યા અને આવી શ્રી રમણ પ્રભુના ગોદમાં બિરાજ્યા હતા. તો એવી કૃપા શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુની આ પરિવાર ઉપર રહી છે. અને ખરેખર જ્યારે શ્રી ગોકુલનાથજીની ઉપર બોલવાનો અવસર આવ્યો, 2 ઘડી મને લાગ્યું કે અનેક ભાગવત સપ્તાહો કરી, અનેક વાર શ્રી અમદાજીના ગુણગાન કર્યા, અનેક વિષયોની ઉપર, ચાહે ગોપી ગીત કહો કે બ્રહ્મર ગીત કહો કે આ બધો સત્સંગ કર્યો, પણ જ્યારે ગોકુલનાથજી ઉપર બોલવાનો અવસર આવ્યો તો મને લાગ્યું કે હવે જે પણ કંઈ કર્યું એનું ફલ આજે મને મળ્યું છે. અને ખરેખર મને લાગ્યું કે શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુના સ્વરૂપને તો હું જાણતો જ નથી. અને ગોકુલનાથજીનું સ્વરૂપ એવું અગાધ રસમય છે, એવું અગાધ છે કે એને જાણવાનું સામર્થ આપણી અંદર આવી પણ ન શકે. મેં તો પૂજ્ય તાજી મહારાજને વિનંતી કરી કે આ તો આપની આશક્તિનું સ્વરૂપ અને એ સ્વરૂપ છે જેને આપ જાણો છો. આપ જ કૃપા કરી મારા હૃદયમાં વિરાજમાન થઈ એ સ્વરૂપનું વર્ણન કરજો. બાકી મારું સામર્થ નથી કે શ્રી ગોકુલનાથજી વિશે હું કંઈક કહી શકું. આપનું સ્વરૂપ એવું અગાધ છે. અને એટલા માટે જ જ્યારે
આ ચરિત્રનું વર્ણન કરવાનો અવસર મને મળી રહ્યો છે, એ જ લાગે છે કે આ વાણીની ધન્યતા છે. જેમ આખું વર્ષ આપણે કેટલી જગ્યાએ વિચરણ કરીએ, બધું કરીએ, પણ જ્યારે ક્યારેક તીર્થમાં જવાનું મન થાય અને તીર્થમાં જઈને જેમ ગંગા સ્નાન કરીએ અને જેવી શાંતિ, જેવી પવિત્રતાનો અનુભવ થાય, એવો જ અનુભવ મને આજે શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુના સાનિધ્યમાં બેસીને મળી રહ્યો છે. અને એ શ્રી ગોકુલનાથજીનું સ્વરૂપ પણ કે જેનું વર્ણન કરવા જઈએ તો આપણને લાગે શબ્દો ક્યાંથી લાવીએ કે જેનું વર્ણન કરી શકે. એવું મહાઅગાધ રસમય સ્વરૂપ, એવું મહાઅગાધ, માનો રસ સાક્ષાત પ્રગટ થઈને આવ્યો હોય. અને એ સ્વરૂપ આજે આપણે શ્રવણ કરીએ તો આપણને રોમાંચ થઈ જાય. વિચાર કરો, એ અગાધ રસરૂપ સ્વરૂપના દર્શન જેણે કર્યા હશે એ કેવા રસમત્ત થઈ ગયા હશે. માનો રસનું સાકાર રૂપ કે જેની દૃષ્ટિ પડે અને જીવ આખો રસમય થઈ જાય, જેની કૃપા દૃષ્ટિ પડે આપણી ઉપર, જેનાથી નેત્રો મળે અને સાક્ષાત પ્રભુના દર્શન એમના સ્વરૂપમાં થઈ જાય. અને જ્યારે માનો એના ચરણારવિંદનો સ્પર્શ થઈ જાય તો સાક્ષાત એ ઘડીએ પ્રભુની લીલાનો અનુભવ થઈ જાય. એવું આ સ્વરૂપ શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુનું. અને એવા શ્રી ગોકુલનાથજીનું સ્વરૂપ, એવા શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુનું સ્વરૂપ, અને આજે એનું ગુણગાન થઈ રહ્યું છે. મને લાગ્યું કે ઘણા વર્ષોથી સત્સંગ કરું છું, ઘણા વર્ષોથી પ્રવચન કરું છું, પણ આજે મને મારા દાજી મહારાજે એ યોગ્ય સમજ્યો કે શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુના ગુણગાન મને આપ્યા. અને ખરેખર એ જ ન્યાય લઈ, એ જ વસ્તુને મનમાં લઈ, એ જ ભાવ હૃદયમાં ધારણ કરી કે પ્રભુ આ તો આપના જીવો છે. અને જ્યારે શ્રી ગોકુલનાથજી ઉપર બોલવાનું હતું, વૈષ્ણવ પરિવારમાં આવ્યું હશું, કોઈ મને કહે કે જે આપ શ્રી ગોકુલનાથજી ઉપર બોલશો. મેં કહું કે શ્રી ગોકુલનાથજી ખાલી કોઈના નહીં, ગોકુલનાથજી આપણા બધાના છે. અને જેના જેના ગળામાં કંઠી છે ને જેના જેના ગળામાં તિલક છે, શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ એ બધાના છે. જેની કૃપાથી આ કંઠી આપણે ધારણ કરીએ છીએ, જેને કૃપાથી આ તિલક મસ્તક પર ધારણ કરવાનું સૌભાગ્ય આપણને મળે છે, એ શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ કે જેના વાર્તાજીને વાંચી આપણે પુષ્ટિને જાણીએ છીએ, પુષ્ટિ રસની કણિકાને માણીએ છીએ, એ આપણા શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ. અને ખરેખર કલ્યાણ ભટ્ટના શબ્દોમાં જ કહું તો શ્રી ગોકુલનાથજી કોણ છે? કલ્લોલજીની અંદર સુંદર પ્રારંભમાં વર્ણન કરે છે અને કહે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી કોણ છે? તો કહે મલયગીરી એટલે મહાપ્રભુજી. એવું પર્વત કે જેની ઉપર અનેક ચંદનના ઝાડો ઉગે છે, એ મલયગીરી. એ મલયગીરી એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી, એમાં રહેલા ચંદનના વૃક્ષો એટલે શ્રી ગુસાઈજી, અને એ ચંદનની સુગંધ એટલે આપણા શ્રી ગોકુલનાથજી. કલ્યાણ ભટ્ટ કહે છે કે જેવી રીતે પૂર્વ દિશા કે જેની અંદર સામર્થ્ય છે કે જે સૂર્યને ધારણ કરી શકે, એ પૂર્વ દિશા એટલે શ્રી વલ્લભ, એમાં ઉગેલો સૂર્ય એટલે ગુસાઈજી, અને સૂર્યનો પ્રકાશ એટલે આપણા શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ. અને એ જ શ્રી ગોકુલનાથજીનું સ્વરૂપ એવું અગાધ કે ખરેખર એ રસના સાગરની પાસે આવીને આપણે બેઠા છે. અને રસની સાગરની પાસે આવીને બેઠા છે તો એક વાત તો નિશ્ચિંત થજો, એક નહીં તો બીજી લહેર આપણને ભીંજોયા વિના પાછી નહીં જાય. અને આ તો રસનો સાગર છે, અને રસના સાગરના તટ પર આવીને બેઠા છે. અને એ રસની એક ઝલક, એ રસની એક બૂંદનો સ્પર્શ આપણને થશે, અને આ જીવ એક સાચા અર્થમાં પોતાના સ્વરૂપને પામી શકશે, સાચા અર્થમાં પોતાના સ્વરૂપને જાણી શકશે. શ્રી ગોકુલનાથજીનું સ્વરૂપ શું છે? જે પરિવારની અંદર આપનો પ્રાગટ્ય થયો શ્રી વલ્લભ, સાક્ષાત પ્રભુના મુખારવિંદનું સ્વરૂપ, સાક્ષાત પ્રભુ સ્વરૂપ કે જેણે કૃપા કરી આ પુષ્ટિ માર્ગનો સુરેખ ચિત્ર બનાવ્યો. અને એ જ વંશમાં શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ કે જેણે એ સુરેખ ચિત્રની અંદર રંગ ભર્યા, અને માનો રંગ ભરી એક સુંદર શ્રીનાથજીનું ચિત્ર બનાવ્યું. શ્રી મહાપ્રભુજીએ સુરેખ રેખાઓ બનાવી અને અનેક કલાઓનો સમન્વય કરી શ્રી ગુસાઈજી એ ચિત્રમાં રંગ ભર્યા. પણ એ શ્રીનાથજીના સ્વરૂપને ઘટ ઘટમાં અને ઘર ઘરમાં પધરાયા શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુએ. જીવોને એનાથી જોડ્યા, માનો એ લીલાઓને પ્રગટ કરી. જે લીલાઓ હમણાં સુધી ગુપ્ત હતી, જે લીલાઓ અપ્રગટ હતી, અને અપ્રગટ લીલાઓને વૈષ્ણવની સામે પ્રગટ કરીને બતાવી દીધી. કારણ કે શ્રી ગોકુલનાથજીનું સ્વરૂપ પણ યશ સ્વરૂપ કહેવાય ને. જેમ ગિરધરજી એ ધર્મી સ્વરૂપ છે, પછી ઐશ્વર્ય વીર, અને ત્રીજા પછી ચોથા લાલજી
શ્રી ગોકલેશ પ્રભુ એ યશ સ્વરૂપ છે. આપણને લાગે યશ સ્વરૂપ શા માટે કહેવાય? એ તો આપણે જાણીએ છીએ કે આપે આખા વલ્લભ વંશનો યશ આખા જગતની અંદર ફેલાવ્યો માટે યશ સ્વરૂપ છે. પણ જે ગિરિરાજ ધૈર્યાષ્ટકમ આપણે ગાયું, જેમાં કહ્યું ભક્તાભિલાષા ચરિતાનુસારી દુગ્ધાદિ ચૌરેણ યશો વિસારી. પ્રભુનું સ્વરૂપ કેવું છે કે જેણે દૂધ અને માખણની ચોરી કરી પોતાનો યશ વિસ્તાર કર્યો. વિચાર કરો, જે માખણની ચોરી કરે તો એનો યશ ખંડિત થાય કે યશ વધે? દૂધ માખણની ચોરી કરીએ અને ઠાકોરજી કેવા છે, દુગ્ધાદિ ચૌરેણ યશો વિસારી, કે જેણે દુગ્ધ અને માખણની ચોરી કરી અને પોતાના યશને વધાર્યો. આપણને સહજ રીતે લાગે માખણની ચોરી કરીને યશ વધે કેવી રીતે? ઉલટાની વજાંગનાઓ ફરિયાદ કરતી કે લાલો ચોર કરે છે, ચોરી કરે છે. તો દૂધ માખણની ચોરી કરીને યશ કઈ રીતે વધે? તો આપણા શ્રી મહાપ્રભુજી કહે કે આમ પ્રભુ ઘર ઘરમાં જઈને માખણની ચોરી કરી પોતાનો યશ કઈ રીતે વધારે છે? તો કહે કે આ માખણની ચોરી કરવા જતા નથી, પણ આ માખણ એ તો એ વ્રજભક્તોના, એ તો શ્રી ગોપીઓના એ સુકોમલ મન છે કે જે મનની ચોરી કરવા માટે આ માખણ ચોરીના બહાને ભગવાન ગોપીઓના ઘરમાં જાય. તો કહેવાય જો મનની ચોરી કરવા આવે તો આપણે તો મન આપી શકતા નથી, જ્યારે સ્વયં મન ગ્રહણ કરવા આવે તો ગોપીઓ ના કેમ કહે? તો કહેવાય ગોપીઓ ના એટલા માટે કહે કે પ્રભુ આપ તો અમારું મનરૂપી માખણ લેવા આવ્યા છો, પણ અમારું મનરૂપી માખણ પ્રભુ આપને યોગ્ય નથી. એમાં કામ છે, ક્રોધ છે, મોહ મદ મત્સર છે. પ્રભુ એનો સ્વીકાર ન કરો. છતાં પ્રભુ એના ઘેર આવે, એના મનરૂપી માખણને ચોરે અને કહે તું શુદ્ધ થાય, પવિત્ર થાય, પછી તારો સ્વીકાર કરું. એ તો મર્યાદા છે, પણ જેવી છે એવી સ્વીકારું. એ જ આ પુષ્ટિની વિલક્ષણતા છે. અને જીવ જેવા હતા એવા જીવોની ઉપર કૃપા કરી, જેવા હતા એવા સહદોષ સ્વીકાર કરી. ઠાકોરજી એ મન નથી ચોર્યું, માખણ નથી ચોર્યું, પણ એમના મનની ચોરી કરી પોતાના યશનો વિસ્તાર કર્યો. કે પ્રભુ કેવા કૃપાલુ! ભક્તોના સાધન પણ જોતા નથી, ભક્તોની દશાને પણ જોતા નથી, ભક્તોની કોઈ અવસ્થાને પણ જોયા વિના માત્ર અને માત્ર પોતાના કૃપા બલથી પોતાના ભક્તોને સનાત કરે છે. તો શ્રી ગોકલેશ પ્રભુ પણ યશ સ્વરૂપ છે. અને યશ સ્વરૂપ છે મતલબ એવા જીવો જગતમાં આવ્યા જેણે કોઈ સાધન નતા કર્યા, એવા જીવો આવ્યા કે જે સાધન ન કરી શક્યા, કોઈ આધાર ન લઈ શક્યા. પણ અમારા પ્રભુ એવા કે જેણે પણ જાણે અજાણે જેમ કોઈ યમુનાજીનું પાન કરી લે અને યમુનાજી એનો પણ ભગવત સંબંધ કરાવી આપે, એમાં શ્રી ગોકલેશ પ્રભુનું ચરિત એવું હતું કે જેને સ્વરૂપનું જ્ઞાન નહોતું, જેને કોઈ સાધન નતા કર્યા, પ્રભુથી પણ વિમુખ હતો. એવો જીવ પણ શ્રી ગોકલેશ પ્રભુની સામે આવીને એકવાર બેસી જાય અને પ્રભુની દૃષ્ટિ એકવાર એની પડી જાય તો એવા જીવને પણ ભગવત સંબંધ થઈ જાય, એવા જીવને પણ ઠાકોરજીની લીલાનો અનુભવ થઈ જાય. એવા પ્રભુનું સ્વરૂપ અને એવું સ્વરૂપ આપનું વિરાજમાન છે. એટલા માટે તો કહ્યું કે આ યશ સ્વરૂપ છે. યશ સ્વરૂપ છે જેણે સાધન નથી કર્યા, જેની પાસે સાધન નથી, એનો ઉદ્ધાર પણ કૃપા બલથી કર્યો. જે આ સંસારની માયા જાલમાં એવા જકડાયેલા છે, એવા જકડાયેલા છે કે જે પ્રભુને યાદ કરી શકતા નથી, પ્રભુએ કૃપા કરી એવા જીવોની યાદ પ્રભુને દેવડાવી. બોલે તું યાદ કરે કે ન કરે, પણ એવો પ્રભુ સાથે જોડીશ કે પ્રભુ તને યાદ કરશે. અને જેને પ્રભુ વિચાર જેનો કરે, પ્રભુ જેને યાદ કરે, પછી જગતમાં એને કયા સાધન કરવાના બાકી રહ્યા. અને એટલા માટે અહીંયા કહ્યું કે શ્રી ગોકલેશ પ્રભુનું સ્વરૂપ, શ્રી ગોકલેશ પ્રભુ કેવા છે? ચાહે ગોપાલદાસજી પણ કહે તાત તણો પ્રતિબિંબ રે तात तणो प्रतिबिंब रे रसना. तात तणो प्रतिबिंब रे रसना. तात तणो प्रतिबिंब रे रसना. શ્રી ગોપાલદાસજી પણ કહે કે જ્યારે જ્યારે શ્રી ગોકલેશ પ્રભુને જોઉં અને મને શ્રી વલ્લભની યાદ આવે, મેં શ્રી વલ્લભને તો કદાચ
બાલ લીલા કરતા ન જોયા હોય, પણ ગોકલેશ પ્રભુની કદાચ બાલ લીલા જોઉં અને મને શ્રી વલ્લભની બાલ લીલા યાદ આવે, જેની એક એક ક્રિયાની અંદર, જેની એક એક હરકતની અંદર આપણને શ્રી વલ્લભની સુધી કરાવે. જે જીવ શ્રી વલ્લભને જોઈ શક્યા નથી, પણ ગોકુલનાથજીની એક એક લીલાઓને જોઈને લાગે કે શ્રી વલ્લભ પણ આમ જ બોલતા હશે, શ્રી વલ્લભ પણ જરૂર આમ જ કહેતા હશે, એ પણ વૈષ્ણવનો આવી રીતે સત્કાર કરતા હશે, જેની એક એક વાત, જેની એક એક લીલાઓ શ્રી વલ્લભની સુધી કરાવી દે. એટલે કહું તાત તણો પ્રતિબિંબ રે રસના. અને જેવી રીતે શ્રી વલ્લભ સર્વોત્તમ છે, એવી રીતે શ્રી ગોકુલનાથજી પણ સર્વોત્તમ છે. અને સર્વોત્તમ પણ હું ઘણી વાર કહું છું ને કે શ્રી વલ્લભ સર્વોત્તમ કઈ રીતે છે કે જે સર્વમાં ઉત્તમ, સર્વદા ઉત્તમ અને સર્વત્ર ઉત્તમ. સર્વમાં ઉત્તમ છે. ઘણીવાર લોકો સર્વમાં ઉત્તમ હોય પણ સર્વદા ઉત્તમ રહેતા નથી. સર્વમાં ઉત્તમ, સર્વદા ઉત્તમ, કદાચ સર્વદા ઉત્તમ હોય તો પણ સર્વત્ર ઉત્તમ રહેતા નથી. પણ આપણા શ્રી વલ્લભ કેવા છે કે જે સર્વમાં ઉત્તમ, સર્વદા ઉત્તમ અને સર્વત્ર ઉત્તમ. આ ત્રણેય વસ્તુ જ્યાં લાગુ પડે એને કહેવાય સર્વોત્તમ. અને જેવી રીતે શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી આચાર્યચરણ સર્વોત્તમ છે, બરાબર એ જ રીતે શ્રી ગોકલેશ પ્રભુ, શ્રી ગોકુલનાથજી એ પણ સર્વોત્તમ છે. અને એટલા માટે કહ્યું ને કે તાત તણો પ્રતિબિંબ રે રસના. શ્રી વલ્લભના પ્રતિબિંબ રૂપ આપ છે. અને પ્રતિબિંબ રૂપ છે એટલે શું? તો કહે જે રીતે શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભક્તોને નિરોધનું દાન કર્યું, બરાબર એ જ રીતે શ્રી ગોકુલનાથજીએ પણ આ પુષ્ટિ ભક્તિને વિષ્ણુના હૃદયની અંદર સ્થિર કરી, સ્થાપિત કરી અને ભક્તોના મનને ઠાકોરજીમાં નિરુદ્ધ કર્યા. કહેવાય કે તાતણો પ્રતિબિંબ શા માટે છે કે બરાબર શ્રી મહાપ્રભુજીની જેમ શ્રી ગોકુલનાથજીએ પણ જીવોને પ્રભુની પ્રગટ લીલાના દર્શન કરાવી દીધા. અને ખરેખર શ્રી ગોકુલનાથજીએ જે રહસ્યો આપણને આપ્યા છે ને, શ્રી ગોકુલનાથજીનો વચનામૃત તમે જુઓ, શ્રી ગોકુલનાથજીની કોઈક વાર્તાઓ જે તમે જુઓ, અને એવા એવા રહસ્ય આપ્યા છે કે ખરેખર આજે વર્ષોથી પોતે આપણે પુષ્ટિ માર્ગી હોવાનો દાવો કરીએ છીએ, પણ હજી આપણે સાગરના કિનારે બેસીને છબછબિયા મારીએ છીએ. હજી આપણો અંદર પ્રવેશ થયો જ નથી. શ્રી ગોકુલનાથજી પુષ્ટિ માર્ગી વૈષ્ણવ કોને માને છે કે જેને પૂછવામાં આવે કે હમણાં ઠાકોરજી શું કરે છે, ને જે ઉત્તર આપી શકે ત્યારે માનું કે હવે પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રવેશ થયો. અને ખાલી ઠાકોરજીની સેવા પહોંચીને આવ્યા અને લાગ્યું કે હા હવે જેટલું કરવાનું હતું થઈ ગયું. પણ શ્રી ગોકુલનાથજીએ જ્યારે સત્સંગ કરાવતા, અને એમની સત્સંગ કરાવવાની એક વિશિષ્ટ પદ્ધતિ, એક ભગવદ નામ લેવાનો એક વિશિષ્ટ ક્રમ કે જે હરિરાય મહાપ્રભુજી સુધી આવ્યો પછી કાલક્રમે લુપ્ત થતો ગયો. અને ક્રમ એવો છે કે એ ક્રમથી ભગવદ લીલાનું ચિંતન કરતા કરતા તમારી એ અવસ્થા આવી જાય કે ઘરમાં તો ઠાકોરજીને પહોંચીને આવ્યા, પણ કોઈ તમને પૂછે કે હમણાં ઠાકોરજી શું કરે છે, અને તમે એ કહી શકો પ્રભુ મારા હમણાં ક્યાં છે, કોની પાસે છે, કોનો મનોરથ પૂર્ણ કરી રહ્યા છે, પ્રભુની સાથે કોણ કોણ છે. આજે પણ ભૂતલમાં ઘણા બધા એવા લોકોને હું જાણું છું જેની આ અવસ્થા છે. અને માનવું કે આ અવસ્થા જ્યારે આપણી આવે તો પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રવેશ આપણો થયો. હજી ખાલી સેવા કરીને આવી ગયા અને પછી કંઈ નહીં, તો માનો હજી આપણે ખાલી કિનારે છબછબિયા મારીએ છીએ. આ પુષ્ટિ માર્ગ એવો રસાત્મક આપણા આચાર્ય ચરણે આપણને આપ્યો છે કે શ્રી ગોકલેશ પ્રભુની વાણીની અંદર એના બધા દરવાજાની ચાવીઓ છે. અને આ એક એક ચાવી તમને મળતી જાય અને સાચા અર્થમાં એ સાગરની અંદર તમારો પ્રવેશ થશે. અને સાગરમાં પ્રવેશ થશે અને એ રસ સાગરને ચાખશો, પછી તમને કોઈ પ્રમાણની કે કોઈ એક્ઝામ્પલની એની જરૂર નહીં પડે. તમે પોતે પ્રમાણ બનશો, તમે પોતે એ રસને ચાખશો. કોઈની સામે હું તાજમહેલના માટે 1 કલાક વર્ણન કરું, તાજમહેલ આવું છે, પેલું છે, પેલું છે, પણ તમને જઈને ત્યાં સામે ઊભા કરી દઉં, બંનેમાં ફરક છે કે નહીં? અને બરાબર એ રીતે આપણી દશા કેવી છે? ખાલી વર્ણન સાંભળીએ છીએ, વર્ણન વાંચીએ છીએ, પણ હજી અંદર પ્રવેશ કરતા નથી. અને જ્યાં સુધી એ માર્ગમાં પ્રવેશ થયો નથી
તો આપણે પુષ્ટિ માર્ગી હોવાનું એક લેબલ લઈને ફર્યા છીએ, પણ હજી પ્રભુ સાથે સંબંધ આપણો થયો જ ક્યાં છે? બ્રહ્મ સંબંધ શબ્દ જ્યારે આપણે કહીએ, સંબંધનો મતલબ છે પ્રભુ સાથે જોડાઈ ગયા. અને સંબંધ ત્યારે સિદ્ધ થાય કે જ્યાં બંને વચ્ચે સંપર્ક પણ હોય. સંબંધ છે પણ સંપર્ક છે. જ્યારે જ્યારે પણ કોઈ સંબંધની અંદર સંપર્ક ન રહે તો એ સંબંધ બહુ ટકે નહીં. આજે બ્રહ્મ સંબંધ લીધે કોઈને 25 વર્ષ થયા, કોઈને 50 વર્ષ થયા, પણ બતાવો એ પ્રભુ સાથેનો સંપર્કમાં આપણે કેટલો સમય રહ્યા? યા એ પણ જાણ્યું, આ દુનિયાનો યુનિવર્સલ લો છે કે એવરી એક્શન હેઝ ગોટ ઇઝ રિએક્શન. બરાબર? જે પણ એક્શન થાય એની પાછળ એનું રિએક્શન છે. તો તમે જ્યારે પ્રભુને કંઈ કહો છો તો પ્રભુ એનો પ્રત્યુત્તર પણ એ જ ઘડીએ તમને આપે છે. પણ શું એ સંભળાય છે? તમે કંઈ કહો છો તો પ્રભુ સાંભળે છે, અને સાંભળ્યા પછી એને અનુરૂપ એનું રિએક્શન પણ તમને આપે છે. એ જાણી શકો છો. અને ખરેખર જો એ જાણી શકતા આપણે નથી તો પુષ્ટિ માર્ગ એવો રસાત્મક માર્ગ શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને આપ્યો. ગંગાજીને કિનારે લઈ જઈને ઊભા કરી દીધા, પણ આપણે એટલી તસદી ન બતાવી કે કમથી કમ અંજલિથી જલ ભરીને પાન તો કરીએ. સાચો રસ્તો મળી ગયો એનો મતલબ એમ નહીં કે મંઝિલ પણ મળી જાય. સાચો રસ્તો મળ્યા પછી એમાં તમે કઈ રીતે અગ્રસર થાવ છો એને આધારે આપણને આપણી માર્ગમાં ગતિ મળે. હવે જુઓ, જ્યારે શ્રી ગોકુલનાથજી કહે છે કે પુષ્ટિ માર્ગે વૈષ્ણવ હું એને માનું છું કે જેની એ અવસ્થા આવી ગઈ છે કે જે ઠાકોરજીથી એવો જોડાઈ ગયો છે કે હમણાં આપણા પ્રભુ ક્યાં છે, શું કરે છે. કદાચ તો ઘણાને એ પણ યાદ નહીં હોય કે પોઢાઈને ઠાકોરજીને આવ્યા તો આ તરફ પોઢાયા કે આ તરફ પોઢાયા. ઘણાને એ પણ નહીં આવ્યા કે શિંગાર વડા કર્યા હતા કે નહોતા કર્યા. ઘણાને એ પણ યાદ નહીં હોય કે આજે સવારે જ મેં કયા વસ્ત્ર ધર્યા હતા. ઘણાને એ પણ યાદ નહીં હોય કે સવારે જ મસ્તક પર શું ધરાયું હતું. આ અવસ્થામાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ. અને શ્રી ગોકલેશ પ્રભુનું ચરિત, હું એક ચરિત નથી માનતો, આ જીવ કે જે કિનારે ઊભો હતો, એક એક પગથિયા ભરતા ભરતા એ સાગરના મધ્યમાં ઉતરતો જાય, એ જ શ્રી ગોકુલનાથજીનું ચરિત. જે ચરિતની અંદર જો મને મોકો મળશે અને કદાચ નીકળશે થોડો ઝલક પણ તમને અપાવીશું એની, કે પ્રભુ સાથે તમે જોડાયા છો, અને જોડાયા છો પણ પ્રભુ સાથે જો સંપર્કમાં નથી રહ્યા, પ્રભુ સાથે કોઈ પ્રકારનો સંબંધ નથી રહ્યો, તો પછી એ સંબંધ ટકે? હા કે ના? તો બાળો ના ટકે. કેટલા લીધે બ્રહ્મસ્વન કોઈને 20 વર્ષ થયા, કોઈને 30 વર્ષ થયા, કોઈને 50 વર્ષ થયા. હવે આટલા વર્ષો થયા છતાં પણ, આટલો સમય વીત્યો હોવા છતાં પણ, આટલી ઘડીઓ ગઈ હોવા છતાં પણ હજી આપણી એ અવસ્થા નથી આવી શકી કે આપણે આપણા પ્રભુને જાણી શકીએ, આપણે આપણા ઠાકોરજીને શું અનુકૂળ છે એ જાણી શકીએ, આપણા પ્રભુ જે આજ્ઞા કરે છે એને ઓળખી શકીએ. અને જેમ આપણને ખબર હોય કે આ સમય તમારો દીકરો ક્યાં હશે, તમે કહી દો આ સમય ત્યાં હશે, પેલા ક્લાસમાં હશે, પેલું કરતો હશે. પણ એ જ રીતે આપણા ઠાકોરજી ક્યાં છે એ આપણે જાણતા નથી. અને જે ક્યારે મળશે કરીને રિમાઇન્ડર કરાવતા રહેતા અમારા વિજયભાઈ. એ જ રીતે આ દિવ્ય ઉત્સવની અંદર થોડા મોનિટર વધારે, આ દિવ્ય ઉત્સવની અંદર શ્રી ગોકલેશ પ્રભુના ગુણગાન શ્રવણ કરવા માટે આવેલા મારા બધા જ આત્મીજનો, આ દિવ્ય ઉત્સવની અંદર જે નિમિત્ત બન્યા છે એવા બધા જ મનોરથી પરિવાર, લગભગ 3 સત્રોની અંદર શ્રી વલ્લભાખ્યાનું દર્શન હરસાણીજી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના અંતર્ગત આપણે બધાએ કર્યું. અને વૈષ્ણવનો પણ ભાવ હતો, અને વર્ષોથી મારા મનની અંદર એક મનોરથ પણ હતો. જ્યારે મળવાનું થયું, વિજયભાઈ કહે છે વિષય કયો રાખીશું. મનમાં તો હતો મનોરથ, પણ મુખમાંથી નીકળ્યું નહીં, પણ પ્રભુની ઈચ્છા પ્રગટવાની હશે એટલે વિજય બીના મુખમાંથી કાઢી. કહે કે જે શ્રી ગોકુલનાથજીનું ગુણગાન થાય અને મારા મનની અંદર, હૃદયની અંદર એક આનંદની ઉર્મી દોડી ગઈ. માનો એક વીજળીનો ચમકાર થયો હોય એવો અનુભવ એક ક્ષણે મને થયો.
કારણ કે શ્રી ગોકુલનાથજીનું ચરિત્ર એ મારો કોઈ નવો વિષય નહીં, એ મારો વિશ્વાસ છે. શ્રી ગોકુલનાથજીની ઉપર જ્યારે બોલવાનો મોકો મળે, શ્રી ગોકુલનાથજી ઉપર જ્યારે બોલવાનો અવસર મળે તો એમ ન માનતા કે એક નવા વિષય ઉપર કરે છે. તમારા માટે નવો વિષય હોઈ શકે, પણ શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ એ તો મારો વિશ્વાસ છે. શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ મારી આશક્તિનું સ્વરૂપ છે. શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ કહું તો મારું સર્વસ્વ છે. અને એ જ ગોકુલેશ પ્રભુની ઉપર જ્યારે કંઈક વાણી પવિત્ર કરવાનો અવસર મળ્યો, બે ઘડી તો હું ફોન સાંભળી બોલી ન શક્યો, મારું હૃદય ભરાઈ ગયું. વિજયભાઈને કહું કે હું વિચારીને ઉત્તર આપીશ, કારણ કે શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ અને અમારા પરિવારની અંદર જેની 7મી પેઢી એવું છું, શ્રી રમણ પ્રભુ થયા અમારા ઘરમાં. અને એમની એટલી બધી અનન્યતા, એટલી બધી નિષ્ઠા શ્રી ગોકુલનાથજીના સ્વરૂપની અંદર, જે જેજશ્રીના નામે જાણતા, અને એટલી બધી અનન્યતા શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુના ચરણારવિંદમાં કે અમારા ઘરમાં લગભગ અમારા પિતાશ્રી સુધી શ્રી ગોકુલનાથજીનું તિલક અમે કરતા. અને એટલી બધી કૃપા શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુની અને એટલો બધો સ્વાનુભાવ શ્રી રમણ પ્રભુને ગોકુલનાથજીનો કે જ્યારે ઘણા પાદુકાજી પધરાયા હતા અને જ્યારે શ્રી રમણ પ્રભુને પૂછવામાં આવ્યું કે આમાંથી આપ કહો કે શ્રી ગોકુલનાથજીના પાદુકાજી કયા છે, તે રમણ પ્રભુએ એટલું જ કહ્યું હતું, મારે કહેવાની જરૂર નથી, જે મારો ઈષ્ટ હશે એ આપોઆપ આવી મારી ગોદમાં બિરાજી જશે. અને કહેવાય શ્રી ગોકુલનાથજીના 4 પાદુકાજી આપોઆપ ચાલતા ચાલતા આવ્યા અને આવી શ્રી રમણ પ્રભુના ગોદમાં બિરાજ્યા હતા. તો એવી કૃપા શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુની આ પરિવાર ઉપર રહી છે. અને ખરેખર જ્યારે શ્રી ગોકુલનાથજીની ઉપર બોલવાનો અવસર આવ્યો, બે ઘડી મને લાગ્યું કે અનેક ભાગવત સપ્તાહો કરી, અનેક વાર શ્રી અમનાજીના ગુણગાન કર્યા, અનેક વિષયોની ઉપર, ચાહે ગોપી ગીત કહો કે બ્રહ્મર ગીત કહો કે આ બધો સત્સંગ કર્યો, પણ જ્યારે ગોકુલનાથજી ઉપર બોલવાનો અવસર આવ્યો તો મને લાગ્યું કે હવે જે પણ કંઈ કર્યું એનું ફલ આજે મને મળ્યું છે. અને ખરેખર મને લાગ્યું કે શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુના સ્વરૂપને તો હું જાણતો જ નથી. અને ગોકુલનાથજીનું સ્વરૂપ એવું અગાધ રસમય છે, એવું અગાધ છે કે એને જાણવાનું સામર્થ્ય આપણી અંદર આવી પણ ન શકે. મેં તો પૂજ્ય તાજી મહારાજને વિનંતી કરી કે આ તો આપની આશક્તિનું સ્વરૂપ અને એ સ્વરૂપ છે જેને આપ જાણો છો. આપ જ કૃપા કરી મારા હૃદયમાં વિરાજમાન થઈ એ સ્વરૂપનું વર્ણન કરજો. બાકી મારું સામર્થ્ય નથી કે શ્રી ગોકુલનાથજી વિશે હું કંઈક કહી શકું. આપનું સ્વરૂપ એવું અગાધ છે. અને એટલા માટે જ જ્યારે આ ચરિત્રનું વર્ણન કરવાનો અવસર મને મળી રહ્યો છે, એ જ લાગે છે કે આ વાણીની ધન્યતા છે. જેમ આખું વર્ષ આપણે કેટલી જગ્યાએ વિચરણ કરીએ, બધું કરીએ, પણ જ્યારે ક્યારેક તીર્થમાં જવાનું મન થાય અને તીર્થમાં જઈને જેમ ગંગા સ્નાન કરીએ અને જેવી શાંતિ, જેવી પવિત્રતાનો અનુભવ થાય, એવો જ અનુભવ મને આજે શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુના સાનિધ્યમાં બેસીને મળી રહ્યો છે. અને એ શ્રી ગોકુલનાથજીનું સ્વરૂપ પણ કે જેનું વર્ણન કરવા જઈએ તો આપણને લાગે શબ્દો ક્યાંથી લાવીએ કે જેનું વર્ણન કરી શકે. એવું મહાઅગાધ રસમય સ્વરૂપ, એવું મહાઅગાધ માનો રસ સાક્ષાત પ્રગટ થઈને આવ્યો હોય. અને એ સ્વરૂપ આજે આપણે શ્રવણ કરીએ તો આપણને રોમાંચ થઈ જાય. વિચાર કરો, એ અગાધ રસરૂપ સ્વરૂપના દર્શન જેણે કર્યા હશે એ કેવા રસમત્ત થઈ ગયા હશે. માનો રસનું સાકાર રૂપ કે જેની દૃષ્ટિ પડે અને જીવ આખો રસમય થઈ જાય, જેની કૃપા દૃષ્ટિ પડે આપણી ઉપર, જેનાથી નેત્રો મળે અને સાક્ષાત પ્રભુના દર્શન એમના સ્વરૂપમાં થઈ જાય. અને જ્યારે માનો એના ચરણારવિંદનો સ્પર્શ થઈ જાય તો સાક્ષાત એ ઘડીએ પ્રભુની લીલાનો અનુભવ થઈ જાય. એવું આ સ્વરૂપ શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુનું. અને એવા શ્રી ગોકુલનાથજીનું સ્વરૂપ, એવા શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુનું સ્વરૂપ, અને આજે એનું ગુણગાન થઈ રહ્યું છે. મને લાગ્યું કે ઘણા વર્ષોથી સત્સંગ કરું છું, ઘણા વર્ષોથી પ્રવચન કરું છું, પણ આજે મને મારા દાજી મહારાજે એ યોગ્ય સમજ્યો કે શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુના ગુણગાન મને આપ્યા. અને ખરેખર એ જ ન્યાય લઈ, એ જ વસ્તુને મનમાં લઈ, એ જ ભાવ હૃદયમાં ધારણ કરી કે પ્રભુ આ તો આપના જીવો છે. અને જ્યારે શ્રી ગોકુલનાથજી ઉપર બોલવાનું હતું, વૈષ્ણવ પરિવારમાં આવ્યું હતું, કોઈ મને કહે કે જે આપ શ્રી ગોકુલનાથજી ઉપર બોલશો. મેં કહું કે શ્રી ગોકુલનાથજી ખાલી કોઈના નહીં, ગોકુલનાથજી આપણા બધાના છે. અને જેના જેના ગળામાં કંઠી છે અને જેના જેના ગળામાં તિલક છે, શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ એ બધાના છે.
જેની કૃપાથી આ કંઠી આપણે ધારણ કરીએ છીએ, જેને કૃપાથી આ તિલક મસ્તક પર ધારણ કરવાનું સૌભાગ્ય આપણને મળે છે, એ શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ કે જેના વાર્તાજીને વાંચી આપણે પુષ્ટિને જાણીએ છીએ, પુષ્ટિ રસની કણિકાને માણીએ છીએ, એ આપણા શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ. અને ખરેખર કલ્યાણ ભટ્ટના શબ્દોમાં જ કહું તો શ્રી ગોકુલનાથજી કોણ છે? કલ્લોલજીની અંદર સુંદર પ્રારંભમાં વર્ણન કરે છે અને કહે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી કોણ છે? તો કહે મલયગીરી એટલે મહાપ્રભુજી. એવું પર્વત કે જેની ઉપર અનેક ચંદનના ઝાડો ઉગે છે, એ મલયગીરી. એ મલયગીરી એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી, એમાં રહેલા ચંદનના વૃક્ષો એટલે શ્રી ગુસાઈજી, અને એ ચંદનની સુગંધ એટલે આપણા શ્રી ગોકુલનાથજી. કલ્યાણ ભટ્ટ કહે છે કે જેવી રીતે પૂર્વ દિશા કે જેની અંદર સામર્થ્ય છે કે જે સૂર્યને ધારણ કરી શકે, એ પૂર્વ દિશા એટલે શ્રી વલ્લભ, એમાં ઉગેલો સૂર્ય એટલે ગુસાઈજી, અને સૂર્યનો પ્રકાશ એટલે આપણા શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ. અને એ જ શ્રી ગોકુલનાથજીનું સ્વરૂપ એવું અગાધ કે ખરેખર એ રસના સાગરની પાસે આવીને આપણે બેઠા છીએ. અને રસની સાગરની પાસે આવીને બેઠા છે તો એક વાત તો નિશ્ચિંત થજો, એક નહીં તો બીજી લહેર આપણને ભીંજોયા વિના પાછી નહીં જાય. અને આ તો રસનો સાગર છે, અને રસના સાગરના તટ પર આવીને બેઠા છે, અને એ રસની એક ઝલક, એ રસની એક બૂંદનો સ્પર્શ આપણને થશે, અને આ જીવ એક સાચા અર્થમાં પોતાના સ્વરૂપને પામી શકશે, સાચા અર્થમાં પોતાના સ્વરૂપને જાણી શકશે. શ્રી ગોકુલનાથજીનું સ્વરૂપ શું છે? જે પરિવારની અંદર આપનો પ્રાગટ્ય થયો શ્રી વલ્લભ, સાક્ષાત પ્રભુના મુખારવિંદનું સ્વરૂપ, સાક્ષાત પ્રભુ સ્વરૂપ કે જેણે કૃપા કરી આ પુષ્ટિ માર્ગનો સુરેખ ચિત્ર બનાવ્યો. અને એ જ વંશમાં શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ કે જેણે એ સુરેખ ચિત્રની અંદર રંગ ભર્યા, અને માનો રંગ ભરી એક સુંદર શ્રીનાથજીનું ચિત્ર બનાવ્યું. શ્રી મહાપ્રભુજીએ સુરેખ રેખાઓ બનાવી અને અનેક કલાઓનો સમન્વય કરી શ્રી ગુસાઈજી એ ચિત્રમાં રંગ ભર્યા. પણ એ શ્રીનાથજીના સ્વરૂપને ઘટ ઘટમાં અને ઘર ઘરમાં પધરાયા શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુએ. જીવોને એનાથી જોડ્યા, માનો એ લીલાઓને પ્રગટ કરી, જે લીલાઓ હમણાં સુધી ગુપ્ત હતી, જે લીલાઓ અપ્રગટ હતી, અને અપ્રગટ લીલાઓને વૈષ્ણવની સામે પ્રગટ કરીને બતાવી દીધી. કારણ કે શ્રી ગોકુલનાથજીનું સ્વરૂપ પણ યશ સ્વરૂપ કહેવાય ને. જેમ ગિરધરજી એ ધર્મી સ્વરૂપ છે, પછી ઐશ્વર્ય વીર, અને ત્રીજા પછી ચોથા લાલજી શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ એ યશ સ્વરૂપ છે. આપણને લાગે યશ સ્વરૂપ શા માટે કહેવાય? એ તો આપણે જાણીએ છીએ કે આપે આખા વલ્લભ વંશનો યશ આખા જગતની અંદર ફેલાવ્યો માટે યશ સ્વરૂપ છે. પણ જે ગિરિરાજ ધૈર્યાષ્ટકમ આપણે ગાયું, જેમાં કહ્યું ભક્તાભિલાષા ચરિતાનુસારી દુગ્ધાદિ ચૌરેણ યશો વિસારી. પ્રભુનું સ્વરૂપ કેવું છે કે જેણે દૂધ અને માખણની ચોરી કરી પોતાનો યશ વિસ્તાર કર્યો. વિચાર કરો, જે માખણની ચોરી કરે તો એનો યશ ખંડિત થાય કે યશ વધે? દૂધ માખણની ચોરી કરીએ, અને ઠાકોરજી કેવા છે દુગ્ધાદિ ચૌરેણ યશો વિસારી, કે જેણે દુગ્ધ અને માખણની ચોરી કરી અને પોતાના યશને વધાર્યો. આપણને સહજ રીતે લાગે માખણની ચોરી કરીને યશ વધે કેવી રીતે? ઉલટાની વજાંગનાઓ ફરિયાદ કરતી કે લાલો ચોર કરે છે, ચોરી કરે છે. તો દૂધ માખણની ચોરી કરીને યશ કઈ રીતે વધે? તો આપણા શ્રી મહાપ્રભુજી કહે કે આ પ્રભુ ઘર ઘરમાં જઈને માખણની ચોરી કરી પોતાનો યશ કઈ રીતે વધારે છે? તો કહે કે આ માખણની ચોરી કરવા જતા નથી, પણ આ માખણ એ તો એ વ્રજભક્તોના, એ તો શ્રી ગોપીઓના એ સુકોમલ મન છે, કે જે મનની ચોરી કરવા માટે આ માખણ ચોરીના બહાને ભગવાન ગોપીઓના ઘરમાં જાય. તો કહેવાય જો મનની ચોરી કરવા આવે તો આપણે તો મન આપી શકતા નથી, જ્યારે સ્વયં મન ગ્રહણ કરવા આવે તો ગોપીઓ ના કેમ કહે? તો કહેવાય ગોપીઓ ના એટલા માટે કહે કે પ્રભુ આપ તો અમારું મનરૂપી માખણ લેવા આવ્યા છો, પણ અમારું મનરૂપી માખણ પ્રભુ આપને યોગ્ય નથી. એમાં કામ છે, ક્રોધ છે, મોહ મદ મત્સર છે. પ્રભુ એનો સ્વીકાર ન કરો. છતાં પ્રભુ એના ઘેર આવે, એના મનરૂપી માખણને ચોરે અને કહે તું શુદ્ધ થાય, પવિત્ર થાય, પછી તારો સ્વીકાર કરું. એ તો મર્યાદા છે, પણ જેવી છે એવી સ્વીકારું. એ જ આ પુષ્ટિની વિલક્ષણતા છે.
અને જીવ જેવા હતા એવા જીવોની ઉપર કૃપા કરી, જેવા હતા એવા સહદોષ સ્વીકાર કરી. ઠાકોરજી એ મન નથી ચોર્યું, માખણ નથી ચોર્યું, પણ એમના મનની ચોરી કરી પોતાના યશનો વિસ્તાર કર્યો કે પ્રભુ કેવા કૃપાલુ. ભક્તોના સાધન પણ જોતા નથી, ભક્તોની દશાને પણ જોતા નથી, ભક્તોની કોઈ અવસ્થાને પણ જોયા વિના માત્ર અને માત્ર પોતાના કૃપા બલથી પોતાના ભક્તોને સનાત કરે છે. તો શ્રી ગોકલેશ પ્રભુ પણ યશ સ્વરૂપ છે. અને યશ સ્વરૂપ છે મતલબ એવા જીવો જગતમાં આવ્યા જેણે કોઈ સાધન નતા કર્યા, એવા જીવો આવ્યા કે જે સાધન ન કરી શક્યા, કોઈ આધાર ન લઈ શક્યા. પણ અમારા પ્રભુ એવા કે જેણે પણ જાણે અજાણે જેમ કોઈ યમુનાજીનું પાન કરી લે અને યમુનાજી એનો પણ ભગવત સંબંધ કરાવી આપે, એમાં શ્રી ગોકલેશ પ્રભુનું ચરિત્ર એવું હતું કે જેને સ્વરૂપનું જ્ઞાન નહોતું, જેને કોઈ સાધન નતા કર્યા, પ્રભુથી પણ વિમુખ હતો, એવો જીવ પણ શ્રી ગોકલેશ પ્રભુની સામે આવીને એકવાર બેસી જાય અને પ્રભુની દૃષ્ટિ એકવાર એની પડી જાય તો એવા જીવને પણ ભગવત સંબંધ થઈ જાય, એવા જીવને પણ ઠાકોરજીની લીલાનો અનુભવ થઈ જાય. એવા પ્રભુનું સ્વરૂપ અને એવું સ્વરૂપ આપનું વિરાજમાન છે. એટલા માટે તો કહ્યું કે આ યશ સ્વરૂપ છે. યશ સ્વરૂપ છે જેણે સાધન નથી કર્યા, જેની પાસે સાધન નથી, એનો ઉદ્ધાર પણ કૃપા બલથી કર્યો. જે આ સંસારની માયા જાલમાં એવા જકડાયેલા છે, એવા જકડાયેલા છે કે જે પ્રભુને યાદ કરી શકતા નથી, પ્રભુએ કૃપા કરી એવા જીવોની યાદ પ્રભુને દેવડાવી. બોલે તું યાદ કરે કે ન કરે, પણ એવો પ્રભુ સાથે જોડીશ કે પ્રભુ તને યાદ કરશે. અને જેને પ્રભુ વિચાર જેનો કરે, પ્રભુ જેને યાદ કરે, પછી જગતમાં એને કયા સાધન કરવાના બાકી રહ્યા. અને એટલા માટે અહીંયા કહ્યું કે શ્રી ગોકલેશ પ્રભુનું સ્વરૂપ, શ્રી ગોકલેશ પ્રભુ કેવા છે. ચાહે ગોપાલદાસજી પણ કહે તાત તણો પ્રતિબિંબ રે तात तणो प्रतिबिंब रे रसना. तात तणो प्रतिबिंब रे रसना. तात હલ છે હલ હલ છે હલ જન્મદિન વલ્લભ લાલ આજ જન્મદિન बोल गोकुल नाथ की जय. तेल सुगंध सुपरी
આજ જન્મદિન વલ્લભલાલ. નમો ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાયાદ્ભુત કર્મણે રૂપ નામ વિભેદેના જગત ક્રીડતી યો યતઃ પ્રભુર્નંદ કુમારો મેં સ્વામિની વૃષભાનુજા કૃતાર્થોહમ 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 ન સંશય. સંતાનહંતારો યત્પાદાંબુજરેણવ સ્વીયાનાં કાલનિજાચાર્યા પ્રણમામિ મુહુર્મુહુઃ. યદનુગ્રહતો જંતુ સર્વદુઃખાતિગો ભવેत् તમહં સર્વદા વંદે. શ્રીમદ્વલ્લભનંદનમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષીરાબ્ધિશાયિનં લક્ષ્મી સહસ્રલીલાભિ સેવ્યમાनं કલાનિધિં ચતુર્ભિશ્ચ 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 ત્રિભિस्तथा ષડભિ વિરાજતે યોऽસૌ પંચધા હૃદયે મમ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ પાદયુગલમ હૈયંગવીન પ્રિયમ નિત્યં શ્રી મથુરાધિપમ સુખકરમ શ્રી વિઠ્ઠલે શમ્મોદા
कुले
गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मनः कलानाथ तमो विदारी वंशीरवाकारिततत्कुमारी रासो सहोद्वे लरसाभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्तद्विपोदा मगतानुकारी लुण्ठत्प्रसूना प्रपदीनहारी रामो रसस्पर्शकरप्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री गोकुल नाथ की जय श्री गोकुल नाथ की जय श्री गोकुल नाथ नाथ की जय श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ भाव से तालियां बजाते बजाते गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ जय यमुना श्री गोवर्धन महाप्रभु श्री विठ्ठल जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल जय यमुना श्री गोवर्धन महाप्रभु श्री विठ्ठल श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु
શ્રી વિઠ્ઠલનાથ. જય અમનાશ ગોવર્ધનનાથ મહાપ્રભુ શ્રી વિઠ્ઠલનાથ. જય યમુના શ્રી ગોવર્ધનનાથ મહાપ્રભુ શ્રી વિઠ્ઠલનાથ. શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરિધારી શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરિધારી શ્રી યમુનાજી કી બલિહારે શ્રી યમુનાજી કી બલિહારી મહારાની જી કી બલિહારે શ્રી યમુનાજી કી બલિહારી મહારાની જી કી બલિહારે શ્રી યમુનાજી કી બલિહારી મહારાની જી કી બલિહારે. શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરિધારી શ્રી યમુનાજી કી બલિહારી. શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરિધારી શ્રી યમુનાજી કી બલિહારે. શ્રી ગોકુલનાથ કી જય. હરસાણીજી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ એવं ગોલોકવાસી શ્રી રમેશભાઈ પરીખ સ્મૃતિ વ્યાખ્યાન માળા અંતર્ગત અહીં ઉપસ્થિત જેમણે પોતાની સૂઝબૂઝથી અને ખૂબ જ સુંદર નામ સેવા દ્વારા ઘર ઘરમાં જ નહીં ઘટ ઘટમાં સત્સંગની સરિતાને પહોંચાવી રહ્યા છે એવા પરમ ભગવદીય વસંતબેન પરીખ. એ જ રીતે ઉપસ્થિત સુરેખાબેન, અમિતભાઈ, પ્રમોદભાઈ સતત ફોન દ્વારા હવે ડેટ ક્યારે મળશે, હવે